तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 79-80 आलोचना करुथिले तार 2टा पार्ट आलोचना सरीछि। तृतीय पार्ट आलोचना कला बेले आमे प्रश्न उत्तर करथिले तेणु कि समय जाइथिला। दुखांत नाटक रो आरंभ होइथिला। माँ सेते बेले दुखमय आमे निजे करिथाउ बोली माँ कहउचंदी एवं साधारणतः आमे भी देखिबा आमे निजे ही दुखमय करू एवं मिछटारे असुखी आमे निजको करू एवं सेथिरे आलोचना रे आसिला जो इतर प्राणी माने से माने जो माने मनुष्य संस्पर्श रे आछंती से माने एही मनुष्यंकर एही दोष गुडी को मध्य शिक्षा करनियंती एवं तापरे कहले मृत्यु को नै कि जो हमर दुखदता सृष्टि हेछि से सूक्ष्म जगत रे जाई कि माँ देखिले जोटी आमे जाहाकू जो माने जीवित अछंती एवं जो माने मृत समस्ते 2 जन जाक सेठी उपस्थित अछंती। सेते बेले माँ कहिले जे जीवित एवं मृत एकाठी रहउथिले एवं से माने एकाठी खेलुथिले एकाठी भोजन करुथिले एवं गोटे सुखकर स्थिति रे स्थिर आलोकन मध्यमता घटुथिला। आउ तापरे कहिले आमे जोटा कहउछु भूल ठीक एटा संभव सेटा असंभव आमे जेहेतु माँ कहउछन्ती आम परि अल्प बुद्धि मानक सकाशे ताहा संभव नुहे मात्र प्रकृत रे सब किछि संभव। सेठी आमे केही तो कल्पना भी करनथिले जे समुद्रर एपटरू भारत वर्षर कन्याकुमारी पाखरु चिंता करंतु श्रीलंका केते दूर ताहा पुणी गोटे जने बानर जे एकाथरे डेईकी जीव तनु से कथा केही भी कल्पना करि पार नथिले किंतु प्रभुंक कृपारे सब किछि संभव। आउ से तो अनंत शक्तिर भंडार तेणु अनंत संभावना मध्य तांक पाखरे रहिछि। एवं आमे जोटा आलोचना करिबा आज होउछि माँ कहउछिन जदि जो माने साक्षी भली रही थांती जो माने साक्षी परि नाटकटी को देखंती से माने केबे उद्विग्न होई पड़ंती नाही कारण से माने घटनाटा को देखि पारंती। सेठी आपण देखिबा हमर माँ भी वर्णना करछ बहुत माने माँ वर्णना करछ आम पय एते सरल भाबरे जे जो माने नाटक रे अभिनय करंती अभिनेता माने धरा जो गोटे बड़ नाटकटे ओके से अभिनेता माने जो माने सब एक्टिंग करूछंती से माने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ी नांती तांको जो जो पार्ट रे जो माने रहिचंती से माने कोन करछंती सेति की केवल जानिचंती तणो सेथिरे जदि किछि भी गोटे घटना जोटा कि तांको उद्वेग प्रकाश करई पारे जे एमती नई एमती करन थांते किंतु ता परपर जो एपिसोड गुडा को रहिछि से एपिसोड गुडी को से माने देखि न था जे पर्यंत कना देखो आमे जो माने दर्शक से माने भी व्यतिव्यस्त होउछु सेटा ठीक गोटे 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 पार्ट गला आउ गोटे पार्ट माग कुछ एपरि कि जो माने अभिनेता से माने जेहेतु स्क्रिप्ट देखि नाहंती कहीं ना स्क्रिप्ट राइटर
ସେ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଅଧିକାରୀ। ଆମର ନୀର ଭାଇ ଥିଲେ। ନୀର ଭାଇ ହିନ୍ଦୀ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି। ଓକେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିବ ଯେ ଭାଇ ମତେ କୋଉ ଅମକ ଜାଗାରେ ମିଶେଇଲେ ନାହିଁ, ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ମିଶିଥାନ୍ତି, ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ଡାଇଲଗ ମୁଁ କହିବି, ଠିକ ଅଛି ଡାଇଲଗ ବି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଯିଏ କହିଲା ମୁଁ ଡାଇଲଗ ଦେବି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡାଇଲଗ କହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯାହାର ଦରକାର ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଇଦେବେ ନୀର ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ କରିଛି ସିଏ ବି ଜାଣିନଥିବ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ମୋଟେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉନାହିଁ। ଯିଏ ଏଟା ଜାଣିପାରିବ ସିଏ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ କେବଳ ମୁରୁକି ହସି ଦେଉଛି। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ମଜା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବଂ ତଥାପି ଠିକ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ମା ମାନେ ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଠିକ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କି ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ମା ତାପରେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମେ ତେଣେ ମଥା ପୁରାଇବା ପାଇଁ ମୋଟେ ରାଜି ନୁହଁ। ମୋଟେ ରାଜି ନୁହଁ। ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ବାହାର କଥା କହୁଛି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କଥା ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ସବୁ ଭଲ, କିଛି ବି ମାନେ ଅନ୍ଦରୁଣୀ ମାମଲା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଅଳସୁଆ ହେଇ ଭିକ ମାଗନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥବାନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କାତର, ତାମସିକତାଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ। ସେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିଗଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ କଣ ହେଲା, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ତ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଟିକେ ମତେ କହିବାର କୃପା କର। ନା ନା, ମତେ ତମେ ଛାଡିଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ମତେ ତମେ ଛାଡିଦିଅ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ତୁମର କାରଣଟି କହିବ, ସିଏ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ମୂଳକ ଅର୍ଥ ଯୋଗେଇଦେବି। ସତରେ ନା? ହଁ, ତୁମର ଅଭାବ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଇଏ କହିଲେ ଆରେ ସାଧୁ ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥିବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ଖଜାନାର ଠିକଣା ରହିଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ସେଟାକୁ ହାସଲ କରିବି ନାହିଁ? ନା କିନ୍ତୁ ତମକୁ ତମ କାରଣ କହିବାକୁ ପଡିବ। ନା ହଉ ହଉ, ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ଦେବେ ତ? ନା ହଁ। ସେଠୁ ବସିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ବସି ପଡ। ସାଧୁ ବସେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇଟା ଅଭାବ, ଏଇଟା ସେୟା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଙ୍ଗାଳ, ମୋର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି 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 ସବୁ କହିବେ।
ସିଏ କହିଲେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ତୁମ ଆଖି ଦୁଇଟି ଯୋଉଟା ରହିଛି, ସେ ଆଖି ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ ଆଖି ଦିଟା ତମର ଅଛି, ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତମର କିଡନୀ ରହିଛି, ତେଣୁ ସିଏ 2.5 ଲକ୍ଷ, 2.5 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ। ତୁମର ହାର୍ଟ ରହିଛି, ସିଏ ଏତିକି ଲକ୍ଷ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରି 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 ତୁମର ହାତ ଗୋଡ ଦିଟା ରହିଛି, ତା ଦାମ ଏତିକି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ତମେ ହଉଛ ମାଲିକ। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହାତ ଏଇ ଗୋଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର କଣ କଣ କରିହବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କିଛି ସମୟଟା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏଠି ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ସହଜ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ମା କହୁଛି ଯଦି ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ଯଦି ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମକୁ ତାହା ଭାରି ଚିଟ୍ଟା ଲାଗନ୍ତା। ଏ ଜୀବନ କାହିଁକି ଏପରି ଦୁଃଖଦ ହୋଇ ରହିଛି, ବେଳେ ବେଳେ ମନରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା କୌଣସି ଏକ ନିରନ୍ତର ଆକର୍ଷଣ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ତାର ମହତ୍ଵଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବି କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥାନ୍ତା। ପ୍ରଧାନତଃ ଯେପରି ହୁଅନ୍ତା, ପ୍ରଧାନତଃ ସେହିପରି ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ତାହାର ମହତ୍ଵଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବି କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ହୁଏତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ଆମକୁ ଯେ ଏହିପରି କିଞ୍ଚିତ ବିମୂଢତା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେ କଥା କିଏ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିପାରିବ? ସେ ବିଷୟରେ ମୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ମନ ଦ୍ୱାରା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମ ଯଦି ବାରମ୍ବାର 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 ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ, ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରୁ, ଟିକେ କାମରେ ବି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁ। ଟିକେ କାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଫ୍ରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେ ଗପରେ ବା ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ବା ସେ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଖୁସି 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 ରହିଛି, ହସ ଖୁସି ଖାଲି, ସେଥିରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଥଟ୍ଟା ନାହିଁ, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଥଟ୍ଟା ଯୋଉ ଜୋକ୍ ତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମାଡଗୋଳ ନାହିଁ, ଭିଲିଆନ କେହି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଗୋଡାଗୋଡି ହଉନାହାନ୍ତି, ଚୋରି ଚାପଟ ହଉନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାରିକୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ ଯେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଭିଲିଆନ କେହି ନଥିଲେ, ସିଏ କଣ ମଜା, ଗୋଟେ ଢିସୁମ ଢିସୁମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ତମକୁ ସେଠି ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା? ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ତରରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଜୋକ୍ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଥଟ୍ଟା କରି କହିବାରେ। ଯିଏ କହେ ତାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନ ଲାଗେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶୁଣେ ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ହଠାତ୍, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପୁରା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି, ଚାରିଆଡେ ଫଟା ମଟା ସବୁ ଡ୍ରେସ, ଏବେ ତ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେମିତି, ସେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ତାକୁ ସେଠି 3-4 ଜଣ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପାଖରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସାହସୀ ଯୁବକଟେ ଥିଲେ, ସିଏ ଦେଖିକିରି ଆଉ କହିଲେ ଇଏ କି କଥା, ଝିଅ ମାନେ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ସମାନ, ମା ସମାନ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମାରିବ? ସେ ସବୁ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ 3-4 ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ
ଗାଳି ମାନେ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ଏରିଆ ଛାଡି ପଳେଇଲେ ଡରିକି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ଆସିଲା, ତା ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ମାରିଲା। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଦଳରେ ଚଟକଣି? ନା ମୁଁ ଏତେ ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ ଟା ପିନ୍ଧିଛି କଣ ପାଇଁ? ମତେ ଲୋକ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଇଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ମୁଁ ଏ ଡ୍ରେସ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛି ଫଟା ଚିରା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେତନାର ଏଇ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମା ସେ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେବଳ ସୁଖ ସୁଖ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡାକ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେଲେ ହବ, ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯାବତୀୟ ସବୁ କିଛି ପରି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମ ଧାରଣା। ଭୁଲ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମ ଧାରଣା। ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନତଃ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହିଁ ରହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ସେଗୁଡିକ ଆପାତତଃ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ନିଜ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଭୁଲ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବୁଝୁଛି? ଯଦି ତୁମେ ସିଧା ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ନିର୍ବୋଧତା ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ଭୁଲ ବୋଲି କେଉଁଠି କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥା ତୁମ ହାତ ଉପରୁ ଖସିଗଲେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ମା ନୀରବ ରହିଲେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଥିଲେ, ସମ୍ବୋଧି ମନ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଭେଦ କରି ଅତି ମାନସର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ କଥାଟି ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସତେ ହେବା ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଉଚିତ ଗତିପଥଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକାବେଳକେ ମୂଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଅଗଣିତ ଓ ଅନନ୍ତ ସକଳ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା। ଅନନ୍ତ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ଭାବନାର ବାହାରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି କେଉଁଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ବାହାର କରିପାରିବା? ଏଇଠି ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରମାଳାରୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ସେ ଜଣେ ଝିଅ, ରାଜ ପରିବାର ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଏତେ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ ଏ ରାଜ ପରିବାରର ସେ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଯୋଉ ଥାଟ ବାଟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିକିରି ରାଜଉଆସରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଝିଅଙ୍କୁ ନ ପାଇକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସୁଛି ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ, ଝିଅ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ସେଠୁ ଖୋଜିବାକୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଲଗେଇଥିଲେ। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରିପଟେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଗଲେଣି। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମତେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଯିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପଚା ଓଟ, ମାନେ ଓଟଟିଏ ମରିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପଡିଛି ସେଠି ଓଟଟେ, ଗନ୍ଧ ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ସେଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓଟ ଭିତରେ ତାର ପଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ? ସେ ଝିଅ, ନାରୀ ଭକ୍ତ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ, ମାନେ ଆଖି ପାଇବ ନାହିଁ, ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖାଯିବନି, ଏତେ ଦୂରରୁ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେଉଠୁ ବାହାରି ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେନି। ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଖୋଜିକି ପଳେଇଗଲେ, ଆଉ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଗନ୍ଧରୁ ସେ ବାହାରିକି ଗଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଠି
ସଂସାରର ଏଇ ଯୋଉ ଅଳିକ କାମନା ବାସନା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ରହି, ଅର୍ଥରେ ରହି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ନିଜକୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଗତିବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଠାରୁ ଇଏ ପଚା ଓଟର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଯୋଉ ଓଟଟି ପଚା ଓଟଟି ପଡିଥିଲା, କେହି ବି ଯଦି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେ ଓଟଟି ସେଠି ପଡିବା ଦରକାର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ସେଠି ଲୁଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହା କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ଇଏ ଯେପରି ଗୋଟେ ବାହାରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟେ, କୌଣସି ଭୁଲ ଯଦି ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ହତାଶ, ନିରାଶ, ବିଷାଦ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ସେଇ ଭୁଲଟିରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟି ମତେ ଦେଖାଗଲା, ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କଲି ତା ଭୁଲ ଥିଲା ନା ମୋର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ମନେ କରାଯାଉ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ କେହି ନିନ୍ଦା କରିବା ଏତେ ସାହସକୁ ଜୁଟାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦୁର ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖେଇବା ବା ନିନ୍ଦା କରିବା ଜଣେ ସାହସ ନଥିଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ଜଣେ ସତ୍ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ ଦେଖେଇଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଯେ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ନିନ୍ଦା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ତାର ସାହସ ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ସାପ, ମନେକର ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବିବା, ମୁଁ କହୁନି ଭୁଲ ଗୋଟିଏ ସାପ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଗୋଟେ ସାପ ବୋଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଯଦି ମୋ ଘର ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଟିଏ, କୀଟଟିଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ମତେ ଯଦି କିଏ ସେଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା, ତେବେ ମୁଁ ତା ଉପରେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଏ କି ନା ହୁଏ ନାହିଁ? ନା ମୁଁ କହିବି ହଁ ମୋର ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ରହିଲା, ମତେ ସେ ତାର ଦଂଶନ କରିବ, ମୁଁ ମଲି, ତୋର କଣ ଗଲା, ତୁ କାହିଁ ମତେ ଦେଖଉଛୁ, ଆମେ ଏକଥା କହୁ କି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ନିନ୍ଦା କରେ, ଆମକୁ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରେ, ଆମର କିଏ ଭୁଲ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଚିରଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ଚେତନାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଏହା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସଂକଳ୍ପ କରି ନେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ, ମାତ୍ର କାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରି ଆମକୁ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ମା କହୁଛି କାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରି ତମେ କହୁଛ ଏଇଠି ସତ୍ୟ ବୋଲି? ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ମୀମାଂସାଟି ରହିଛି ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଠିକ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସତ୍ୟ କେବେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଗଲା ତାହା ସତ୍ୟ ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଝରଣା ଯେତେବେଳେ ବହିଯାଏ, ଝରଣା ବହି ଚାଲୁଥାଏ ବୋଲି, ସ୍ଥିର ରହେ ନାହିଁ ବୋଲି ଝରଣାର ପାଣିଟି ଆମକୁ ନିର୍ମଳ। ଯେତେବେଳେ ଝରଣା ଯୋଉଠି ରହିଯାଏ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ପାଣିଟି ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଗଲା, ଆପଣ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଯଦି ସେଠି ରହିଗଲା ତେବେ ସେଥିରେ କାଦୁଅ ହୁଏ, ସେଥିରେ ପଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ଜଣେ କରି କରି ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ସିଏ ସତ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସତ୍ୟ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ରହିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରହିଯାଇଛି।
ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏବେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ମୀମାଂସାଟି ରହିଛି ତାହାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ମାତ୍ର ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧଟିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାହା କଦାପି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି। ଖୁବ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ବୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସୀମା ପ୍ରସାରଣକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଖୁବ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନିଜର ସୀମା କୋଉଠି ରହିଛି ବା ସେଇ ସମୟ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇ ପଡନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଦୁଇଟି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ସେଠି କେବଳ ଏହି ଦରସ୍ମିତଟି ରହିଥାଏ, ଏହି ଆନନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ଏହି ସହାସ୍ୟତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତି ବି ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାସ୍ୱର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାଏ, ଆଦୌ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାଏ, ଆଦୌ କୌଣସି ବିରୋଧ ନଥାଏ, କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଲୋକମୟ ସମଞ୍ଜସତା ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ। ଏବଂ ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁ, କଷଣ ବା ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁ, ସେଇ ସବୁ କିଛି ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ଆଦୌ କୌଣସିଟି ବାଦ ଯାଇନଥାଏ। ସେଇ ଦେଖିବା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆଦୌ କୌଣସିଟି ବାଦ ଯାଇନଥାଏ। ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆମେ ଯଦି କରି ବସିବା ତାହେଲେ ବଡ ଭୁଲ ହବ। ସେଟା ହଉଛି ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସିଟି ବାଦ ଯାଇ ନଥାଏ, କୌଣସିଟି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ଦ୍ଵାରା ସେ ଏହା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ମନୋଭାବ, ଇଏ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟିପାତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଥାଉ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୁଲ ରହିଛି ସେ ତ ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୁଲ ରହିଛି ନା। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ମା ନ ଚାହିଁଥିଲେ କଣ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାନ୍ତା? ଇଏ ହଉଛି ତାମସିକତାର ଲକ୍ଷଣ, ଇଏ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତାର ଲକ୍ଷଣ, ଇଏ ହଉଛି ଅଧୋଗତିର ଲକ୍ଷଣ, ଇଏ ହଉଛି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଲକ୍ଷଣ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ହବା ଏବଂ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ। ଇଏ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ରସାତଳ ଆଡକୁ ନିଏ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଇଏ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା। ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତୁମେ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିଚାର କରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଲା ନିରାଶ ହତାଶ ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଏଇ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିଲେ ହତାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିଷାଦରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତାମସିକ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଏଥିରେ କ୍ରେଡିଟ ନବା। ମା ଆହୁରି ରହିଲା, ପୁଣି ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। Thank you all, Robert.